हाँ जी बेटा, अज असीं पढ़न जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड की हुंदा है? कुछ एलीमेंट्स हुंदे ने लाइक कार्बन, जिन्हां दे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन की गिनती इस तरह की हुंदी है कि या ना तो वो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन दे सकते ना ही ज़्यादा लै सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्बन ही लै लैने। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुंदा है? 6। कॉन्फिगरेशन इज़ 2 4। हुण कार्बन की लास्ट शैल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन आ गए? 4। इज़ इट स्टेबल? नो। सो स्टेबल होने लिए ये 8 होने चाहिए सीगे, हैगे 4 ने। सो इधर इट कैन लूज 4 इलैक्ट्रॉन्स और इट कैन गेन 4 इलैक्ट्रॉन्स, बट दोनों ही सिचुएशनस टफ ने। ना इनू कोई 4 इलैक्ट्रॉन दूगा ना ये 4 लै सकता। सो ये की करता है, कार्बन शेयरिंग करता है। सो इट विल इधर इनू आप शेयरिंग करके दिखाने। फॉर एग्जाम्पल आप मीथेन बना लें। मीथेन बनाने लिए देखो हम साढ़े कोल की है, कार्बन है, ਉਹਦੇ लास्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ कितने इलैक्ट्रॉन्स ने? 4 इलैक्ट्रॉन्स ने। आ मैं डॉट्स के नाल 4 इलैक्ट्रॉन्स शो कर दिनी है। हुण ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ किन्ने ने? 8 इलैक्ट्रॉन्स। सो ये की करता है, ये हाइड्रोजन की हैल्प लै लैंदा। हाइड्रोजनस के कोल सारिਆਂ ਨੂੰ पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सो 1 इलैक्ट्रॉन है, इनू आप क्रॉस नाल दिखा देंगे। हुण एक हाइड्रोजन आ गया, ये कोल 4 सीगे। हुण हाइड्रोजन का भी अपने नाल गिन लूगा 5 ही होए हले। होर चाहिए ने, एक होर हाइड्रोजन आ गई, एक होर हाइड्रोजन आ गई, तो इधर भी एक होर हाइड्रोजन आ जाएगी। सो इस तरह हाइड्रोजनस कितनी लग गई? 4। क्योंकि आह वाले इलैक्ट्रॉन्स देखो, हुण जिहड़े हाइड्रोजन के इलैक्ट्रॉन ने वो कार्बन अपने नाल काउंट कर लेगा। कार्बन के खुद के 4, आ इस हाइड्रोजन का हो गया 5, आ एक होर हो गया 6, आ हो गया 7, तो आ हो गया 8। इस तरह कार्बन ने सारे हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजनों का एक एक इलैक्ट्रॉन अपने नाल लै लिया। सो 4 कोवलेंट बॉन्ड बने, शेयरिंग हो रही है। these two electrons belong to both the atoms। कार्बन ਨੂੰ भी belong करते हैं, हाइड्रोजन ਨੂੰ भी। सो शेयरिंग हो रही है। इस तरह जो बॉन्ड बनता है उन्होंने असीं बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सो कार्बन के नाल 4 इलैक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजनस जुड़ जाएंगे, CH4 बन जाता। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। सो मीथेन का फॉर्मूला की बनया फिर? CH4। आई होप इट इज़ क्लीयर टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली ਅਸੀਂ ਹੁਣ कुछ होर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देखते हैं। सब तो ईजी जोड़ा है, सब तो बेसिक मॉलीक्यूल वो होंदा है हाइड्रोजन का मॉलीक्यूल। ये किद्दां बनता है? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की है? 1। ਇਹਦਾ मतलब 1 इलैक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी 1 इलैक्ट्रॉन है। सो दोनों की जिहड़ी है के शैल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो दोनों को 1 है, सो शेयरिंग कर लेंदे ने। सो एक हाइड्रोजन जिहड़ा है दूसरे हाइड्रोजन के इलैक्ट्रॉन को अपने नाल गिन लिया, ਇਹਦੇ किन्ने हो गए? 2 पूरे हो गए। ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਸੋ ਇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ देयर इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप इट इज़ क्लीयर टू ऑल ऑफ यू। नैक्सट चलते हैं, ਅਸੀਂ बना के देखते हैं ऑक्सीजन मॉलीक्यूल। ऑक्सीजन मॉलीक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ बॉन्डिंग किस तरह होंदी है? राइट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है? 8। सो कॉन्फिगरेशन बन गई 2 6। की ऑक्सीजन स्टेबल है? नहीं। सो ये लास्ट शैल के जो 2 इलैक्ट्रॉन आ जाए तो स्टेबल हो जाऊगा। हुण ऑक्सीजन के कोल ऑक्सीजन ही है जे शेयर करने वास्ते, तो वो किस तरह की बॉन्डिंग करनगे? सो इनू आप इरेज कर दें। देखो ऑक्सीजन अपने 6 इलैक्ट्रॉन ने लास्ट शैल के 2 की घाट है। सो 2 ऑक्सीजन के एटम्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो शेयर कर लेंगे अपने इलैक्ट्रॉन्स। सो एक आ ऑक्सीजन है, ये कोल 6 वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने, आप हुणे देख के हटे हैं 5 6। सिमिलरली एक क्रॉस है। सिमिलरली आह दूसरा ऑक्सीजन आ गया, ये कोल भी 6 इलैक्ट्रॉन ने, 1 2 3 4 5 6। राइट। सो आह 2 इलैक्ट्रॉन ये शेयर कर लेंगे, यानी कि ये दोनों इलैक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में भी बिलोंग करेंगे तो दूसरे को भी। तो ये खुद के 6 सीगे, 6 ये सीगे, 2 इत्थों ले ले, किन्ने हो गए? 6 + 2 हो गए 8 इलैक्ट्रॉन। सो ये हो गया स्टेबल। सिमिलरली ए वाला ऑक्सीजन ये की करूँगा? ਇਹਨੇ भी आप किसी होर कलर नाल देख लें। इसने ये आ वाले 2 इलैक्ट्रॉन अपने नाल गिन ले, ये अपने खुद के 6 सीगे तो 2 इन्हें इस तो ले ले, ये भी की हो गए 8। सो इस तरह बेटा ऑक्सीजन के विच की होंदा है? डबल बॉन्ड होंदा है। सो ओ एटम इज़ जॉइंट विद द अनदर ऑक्सीजन एटम थ्रू अ डबल बॉन्ड। सो ऑक्सीजन के विच की होंदा है? डबल बॉन्ड होंदा है। आई होप इट इज़ क्लीयर टू ऑल ऑफ यू। हुण कुछ होर मॉलीक्यूल देख लैंदे हैं। नाइट्रोजन की प्रैपरेशन देख लैंदे असीं। नाइट्रोजन किस तरह एग्जिस्ट करता है? वॉट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फिगरेशन होगी 2 5।
ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਪਰ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਸਕ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਐਟਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 2-5 ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 5 ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, 5, 3 ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ, 2 ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਡਾਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ 5 ਨੇ, 3 ਇੱਥੋਂ ਗਿਣ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਔਰ 3 8। ਸੋ ਆਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 3 ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਮ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 5 ਨੇ, 5 ਪਲੱਸ ਇਹਨੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਿਣ ਲਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਕਟੇਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਪਲੀਟ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, OCTET, ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਸਟੇਬਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੂਸਰੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਰੂ ਅ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਹੈਟਰੋਐਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੀਥੇਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਡਰਾਅ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਵਾਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H2O ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H2O ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, H3O ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ HO2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 8, ਤਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 2 6। ਸੋ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ, 6। ਸੋ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2, ਆਓਗੇ 4, 5, ਆਹ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 6 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, 8 ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ 8ਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਕਮ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਹ ਨੇ। 7th ਉਹਨੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਗਿਣ ਲਿਆ ਅਤੇ 8th ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ। ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ, ਲੈਟਸ ਡਰਾਅ ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, NH3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਅਮੋਨੀਆ NH3 ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਚੱਕ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 7, ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 5। ਸੋ 5 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਤੇ, 4 ਅਤੇ 5। ਆਹ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿਖਾਤੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 8 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਡਾਟ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਡਾਟਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਓਕੇ। ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖੁਦ ਦੇ ਨੇ 5, ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, 7ਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਟਸ ਆਕਟੇਟ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਰੋਮ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ। ਸੋ 5 + 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8। ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋਇਆ, ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੈਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਕੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ
ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ NH3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।